मसीह खुदावंद दे उच्चे सुच्चे कद्दूस अते बरहक नाम विच तुहानू सारियां वेखण वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारिक चौधरी वालों हजारां हजार सलामा होण। भैणों ते भराओ, इस तो पहला कि असी अज दी तमसील दे सहारे अज दे मौजू नू लैके अगां टुरीए, लोड़ इस गल दी है भई असी अपनी झोली सारे जहाना दे बादशाह दे तख्त दे सामने खिलारीए, तां जो ओ सानू अपने आसमानी खजानियां विचों हिकमत दी खैर पावे, दानाई दी खैर पावे, अकल दी खैर पावे, इल्म दी खैर पावे, दानश दी खैर पावे, फहम दी खैर पावे, इदराक दी खैर पावे, शऊर दी खैर पावे, आगही दी खैर पावे अते सियानफ दी खैर पावे, तां जो असी उस कद्दूस अते बरहक आसमानी बाप दे पाकीज़ा कलाम दियां पाकीज़ा हकीकतां नू, पाकीज़ा सच्चाइयां नू, पाकीज़ा रमज़ां नू अते पाकीज़ा भेतां नू समझण दे अते ओदे सोहणे अते सुच्चे कलाम ते कारबंद होण दे लायक बन जावीए, तां जो आखिरकार ओदे सोहणे पुत्र दी अदालत विच सानू हमेशा दी हयाती दा ताज नसीब होवे। आओ दुआ मंगिए। खुदावंद यसु मसीह दे सोहणे उच्चे सुच्चे कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच साडे अजली अबदी कद्दूस अते आसमानी पवित्र पाकीज़ा अते ला तब्दील बाप, असी शुक्रगुजारी करदे हां भई तू सानू अज तीक जिंदियां दी जमीन उत्ते रहन दा एजाज अते हक अता कीता। ऐ साडे आसमानी बाप, असी अज दे इस सोहणे वेले वास्ते भी तेरी जात दा ढेरां ढेर शुक्र अदा करदे हां जेड़ा तू सानू अपनी पाक जनाब चों अता कीता, तां जो असी अपने आप नू तेरे सोहणे अते सुच्चे कलाम दे पक्के अते पीढ़े असूलां दे मुताबिक जांच सकीए, पहचान सकीए भई असी किते टेढ़े रास्ते उत्ते ते नहीं जान डे। आसमान खोल अते ऐ खुदावंद इस सोहणे वेले नू सानू अजय सुचज्जे तरीके नाल इस्तेमाल करन दी जाच दस भई असी तेरे कलाम दी कसवटी दे मुताबिक, तेरे कलाम दे पैमाने दे मुताबिक, तेरे कलाम दे सच्चे दे मुताबिक, तेरे कलाम दे तराजू दे मुताबिक, तेरे कलाम दी तकड़ी दे मुताबिक अते तेरे कलाम दे फीते दे मुताबिक अपने आप नू ढालन दे काबिल बन जावीए। मेरे अजली अते आसमानी बाप, मैं अपने आप नू तेरे सज्जे अते सोहणे हथ दे परछावे हेठ सौंपदा हां। अपने बंदे नू सिर दियां वालां तो लैके पैरां दियां पब्बां तीक अजिहा पाकीज़ा कर भई मेरियां बुल्लां चों निकलन वाला एक एक हरफ सुनन वालियां वास्ते हजारां हजार अते ढेरां ढेर बरकतां दा सबब बन जावे, तां जो बहुत सारे इस कलाम दे मुताबिक अपने आप नू ढालन विच कामयाब हो जान, तां जो इस कलाम ते अमल पैरा अते कारबंद होने तो बाद तेरे नाल तेरी अबदीयत विच अते तेरी कामलियत विच दाखिल होने दा हक पाण च कामयाब हो जान। ए दुआ खुदावंद यसु मसीह दे सोहणे अते सुच्चे उच्चे अते कद्दूस नां दे वसीले विच मंगदे हां, सुन अते बख्श दे। आमीन। भैणों ते भराओ, बजुर्गो अते बच्चियो, यारो अते बेलियो,
ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਅਟਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਟਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਬਨੀ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਪੀਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਬਦੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਾਕਤ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਬਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਬਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਐਜ਼ਾਜ਼, ਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਇਸਤਕਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਉਹ ਜਦ ਤੀਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਦੂਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਦੇ ਹਸੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਭਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਬਦੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਈ ਜਿੰਨੇ ਬਨੀ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਨੇ, ਆਰਜ਼ੂਮੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਤਮੰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ,
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਲੱਭਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ, ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਛਵਾੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਭਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸਤਕਾਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਸੀਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਨਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨਵੀਂ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਸ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬਬੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦਾ ਪੰਧ ਖੋਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਿਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਇੱਕ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਗਲ ਵੀਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਹੋਈ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਸਗੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਬੋਲੀ ਢੋਲੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਸਾਹਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਤਬੀਬਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਲਕਾ-ਏ ਆਲੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗੇ, ਨਿਮਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਆ ਵਸੇ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਖਾ ਆ ਵਰੀ ਭਈ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਪਾਸਾ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਤੀਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਆ ਘਮਕੇਰ ਪਾਏ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਪਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੀਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ ਭਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲਾਂ ਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਲਵਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਲਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਏ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਗੁਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਬ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕਾ-ਏ ਆਲੀਆ ਨੇ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਲਕਾ-ਏ ਆਲੀਆ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਏ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਦੀ ਏ ਭਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹੋ ਫਿਕਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਮੁਕਰਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ ਅਤੇ ਮਹੱਲ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਭਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਸਕਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁਕਰਰਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਇਲਤਜਾ ਅਤੇ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਦੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜਾ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਅਤੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਮਲਕਾ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਤੀਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਤਜਾਇਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵੀਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਗਈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਨਿਕਲੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ
मैनू उडीक उडीक के आखिरकार अपने तंबू अपने खैमे उखाड़ के किसी होर पासे रवाना हो गए सन। इसे सबबों मैं उस शाम उस जंगल वीराने विच रोंदी कुरलांदी फिरदी सा अते तुसां मेरे उत्ते मेहरबानी दी निगाह करदियां होया मैनू अपने नाल अपने शाही घोड़े उत्ते सवार कीता अते मैनू अपने महल्लां च लै आंदा। बादशाह सलामत, ना तुसां मैनू मेरी जात पुछी अते ना मैं तुहानू अपनी जात दसी। यह गल कई बारी मेरे मन विच आई है भई मैं तुहानू अपनी अगाड़ पछाड़ दसां, मैं तुहानू अपनी असलीयत अते हकीकत दसां, पर डर इस गल दा सी भई तुसी मेरी उगाड़ पछाड़ तो वाकिफ हो के तुसी मेरी असलीयत अते हकीकत तो वाकिफ हो के मैनू किधरे अपने खलूस तो महरूम ना कर देवो। इसलिए मैं तुहानू दस नहीं सकी भई मैं खाना बदोशां दी धी हां अते जदों दी मैं होश संभाली है मेरे मां प्यो ने भीख मंगण तो इलावा मैनू होर किसे कम दा चज दसिया ही नहीं। मेरे मां प्यो ने मेरे मुंह विच किसे होर रंग दा फिकरा पाया ही नहीं। मैं ये फिकरा इन्नी वारी बोल चुकी हां भई ये मेरी फितरत अते मेरी खसलत दी रग रग विच अते नस नस विच रच बस गया है। मैनू तुहाडे खलूस सबबों मैनू तुहाडी मुहब्बत सबबों मैनू तुहाडे प्रेम सबबों मैनू तुहाडी शफकत सबबों मैनू तुहाडे प्यार सबबों मैनू तुहाडे रहम सबबों मैनू तुहाडी मेहरबानी सबबों मैनू तुहाडे एहसाना सबबों मलका आलिया दे ओहदे तीक अपड़न दा इस्तेकाक शरफ हक अते एजाज तीक मिल गया है। पर मेरी फितरत दियां रगां विच अते मेरी खसलत दियां नसां विच रची बसी हुई भीख मंगण दी हिस नहीं गई, भीख मंगण दा चस्का नहीं गया, भीख मंगण दा शौक नहीं गया अते भीख मंगण दा लोभ नहीं गया। इसलिए मैनू तुहाडियां महल्लां विच किसे गल दी कोई कमी अते थोड़ नहीं, पर मैं अपनी फितरत नू अते अपनी खसलत नू ठंड पाउण वास्ते इस बुत नू तुहाडी गैर मौजूदगी विच अपने सामने रख के इहदियां हत्थां उत्ते दो रोटियां रख के इहदे सामने इल्तजाइया लहजे विच पुकार पुकार के आखदी हां खुदा दे वास्ते एक चप्पा रोटी दे दियो, खुदा दे वास्ते एक चप्पा रोटी दे दियो, खुदा दे वास्ते एक चप्पा रोटी दे दियो। मैनू किसे गल दा घाटा कमी थोड़ अते लोड़ बाकी नहीं, पर मैं अपनी फितरत अते अपनी खसलत दियां रगां विच अते नसां विच रची बसी हुई भीख मंगण दी ए हिस किथे लै जावां। भैणों ते भराओ, साडी दुनिया विच वसन वाले हजारां लखां सगों करोड़ां ईमानदारां दे ईमान दा इहो जिहा हाल है। अते जिवें मैं पहलां दस चुकिया हां भई हजारां लखां सगों करोड़ां मिट्टी दियां पुतलियां अते खाक दियां खिडौणियां नूं खुदावंद यसू मसीह दे पाकीज़ा खून दे पाकीज़ा अहद राहीं सारे जहानां दे खुदा दे पुत्रों धीआं विच शामिल होण दा हक तां मिल गया। उन्हां नूं आसमानी बाप नूं बाप कहण दा चज तां आ गया, पर उन्हां नूं अपने अंदरों पाक रूह दी कुदरत दे नाल अपनी पुरानी फितरत अते पुरानी खसलत नूं कड्ढण दी जाच ना आई। ओ आसमानी बाप दे इस कौल उत्ते यकीन तां करदे ने, ओ आसमानी बाप दे इस वादे उत्ते यकीन तां करदे ने भई आसमानी बाप उन्हां नूं वेला आउण ते अपनी हमेशगी विच दाखिल करेगा, अपनी अबदियत विच दाखिल करेगा, अपनी कामलियत विच दाखिल करेगा, अपनी अबदी बादशाही विच दाखिल करेगा,
अपने अबदी फिरदौस विच दाखिल करेगा, अपनी अबदी बहिश्त विच दाखिल करेगा, अपनी अबदी स्वर्ग विच दाखिल करेगा अते अपने अबदी देश नवे यरूशलेम विच दाखिल करेगा। पर ਉਹ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਤੀਕ ਭਰਨ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਲਚ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਭ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਮਾ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਰਸ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵਸ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਜਦ ਕਿ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਬਦੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਜਾਣਦਾ ਏ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਏ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 31ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 33ਵੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰੋ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਰਾਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਸ਼ਾ ਬਹਾਰਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨ ਪਰੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓੜਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਾਸਤਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਜਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਮਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਜਾਸਤਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ,
ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਰਸ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵਸ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਮੇ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਭ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਅਬਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਅਬਦੀ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਅਬਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਅਬਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਅਬਦੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਅਬਦੀ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬਬੋਂ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲਣ ਸਬਬੋਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਤਮੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਅਬਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਬਬੋਂ ਜਨਾਬੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਪਾਕ ਬਣੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਈ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੱਜਣੋ ਅਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬਬੋਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਬਦੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਬਕਾਰਨ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਸਲਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਤਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਦਾਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੀਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।